उठे बहुर जब प्रात पी बादत बजा विशाल शंख नफीरी नौबता रण सिंगे तत्काल उठे बहुर जब प्रात पी। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शहीदां दे पावन अस्थान ते हाजरियां भर के मनुखा जन्म दा लाहा धुर की बाणी दा पाठ सरवण करके सफलियां बना रही गुरु का खास रूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जीओ गुर फतेह प्रवान करो जी। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी बेअंत किरपा रहमत सदका गुर इतिहास लड़ीवार कथा विचार दे दीवान सतगुरां दी पवित्र हजूरी अंदर सजे हन। आओ बड़े प्रेम नाल मनोचित बिरतियां नूं एकाग्र करदे होए कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे पावन जीवन कौतक प्रसंग जिस विच आनंदपुर साहिब दी चौथी अखीरली जंग कलगीधर पातशाह महाराज दिल्ली तो चढ़ के आई फौज सरहंद तो चढ़ के आई फौज लाहौर तो अते बाई धार दे पहाड़ी राजियां दी फौज नाल मुट्ठी भर सिंह अपने नाल लैके कलगीधर पातशाह महाराज तिन्हां दा मुकाबला कर रहे हन। बड़े ही सुंदर ढंग नाल कवि भाई संतोख सिंह जी ने ये सारे इतिहास नूं बयान कीता है। एकाग्र चित हो करके सुनिया जावे तां बड़ा आनंद वो प्राप्त हुंदा। बिल्कुल अखां दे सामने ये जंग हुंदी दा जलवा भाई संतोख सिंह जी अपनी बाकमाल छंदाबंदी द्वारा वो करवा दिंदे ने। पिछले प्रसंगां दे अंदर सरवण कीता सी कि वजीर खान ने ते पहाड़ी राजिया ने दगा करके सतगुरां नूं दसे तो बिना तोपां बीड़ना कीतियां सन ते जिन्ने भी गोले दागे वो सतगुरु पातशाह ते फौज नूं लगण दी बजाए कोई सज्जे कोई खब्बे कोई उपर कोई हेठां इस तरह सारे गोले व्यर्थ चले गए सन। इन्ने चिर नूं त्रिकालां पै गईयां। वजीर खां जबरदस्त खां ते पहाड़ी राजे आपस विच उदास हो करके बड़े हैरान हुंदे है कि बड़ी असफलता अज दे तीजे जंग अंदर तीजे दिन दे जंग अंदर सानू प्राप्त हुई है। इतिहादक विचारां करते हैं एक दूजे नूं धरवासा दिंदे है। उधर कलगीधर पातशाह अपने सिंघां समेत निश्चिंत हो करके सोदर की समाप्ति की है। दीवान समाप्त होया है। आपो अपने डेरियां विच जाके सिंघां विश्राम किया। कुछ सिंघां ने उस समय सनतबद्ध हो करके शास्त्र वस्त्र सजा करके रात दे समय पहरा दिता है। इत्थों तक दी विचार आप जियां ने कल दे दीवान अंदर सरवण कीती सी। आओ बड़े प्रेम नाल अज दे प्रसंग अंदर जिस तरह विचार आ रही है बड़े प्रेम नाल मनोचित बिरतियां नूं एकाग्र करते हुए सरवण करिए। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। दोहरा उठे बहुर जब प्रात पी बादत बजा विशाल। जंग लड़दियां लड़दियां नूं आनंदपुर साहिब नूं घेरा पाया नूं 3 दिन ते 3 रातां बतीत हो गईयां। चौथे दिन की सवेर चढ़ी है
ਇੱਧਰੋਂ ਮੁਗਲ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਖ ਨਫੀਰੀ ਨੌਬਤਾ ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਤਤਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖ ਨਫੀਰੀਆਂ ਛੋਟੇ ਵਾਜੇ, ਨੌਬਤਾਂ ਨਗਾਰੇ ਅਤੇ ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਤਤਕਾਲ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਵਜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲਲਤ ਪਦ ਛੰਦ ਬਜੇ ਨਗਾਰੇ, ਦੋ ਦਿਸ਼ ਮਹਿ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਭਟ ਹੋਏ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਇਹ ਵੱਜੇ ਹਨ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡੰਕਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਨੇ ਸਵਧਾਨਾ, ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਨ ਖਰੋਏ। ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਉੱਠੇ ਐ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸੌਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਰੋਕ ਹੈ ਤੁਰਕ ਪੰਥ ਜੇ ਪੁੰਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਪੁਰ ਜਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ 'ਚ ਚਾਹਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਵਪਾਰੀ ਵਰਜ ਦੀਏ ਸਭ, ਲੂਟ ਲੇਹੇਂਗੇ ਆਇਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਤਕੜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਐ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਗ੍ਰਾਮ ਅਰਪੁਰ ਜਨ ਜੀ, ਸਭ ਮੈਂ ਡਿੰਡਮ ਫੇਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਨ, ਨਗਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਡਿੰਡਮ ਢੰਡੌਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਮੈਂ ਕਛ ਪਹੁੰਚਾਵੈ, ਉਚਿਤ ਸਜਾਏ ਵਡੇਰਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਕੇ ਨਗਰਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਸਤ ਕੱਚੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤ ਬਸਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੋ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿਵਹਾਰ ਤਹਾਂ ਕੋ, ਕਰੈ ਜੇ ਦੇਵੈ ਲੇਵੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਦੇਣ ਲੈਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਸੰਪਰਕ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਰ ਹੈ ਜੇ ਦੇਵੈ ਲੇਵੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇੜਤਾ ਬਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੋਰ ਕਰ ਕਰੈ ਬਿਦਤ ਹੋਏ ਪਕਰੈ, ਸਦਨ ਲੂਟ ਤੇ ਲੇਵੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰੋਪਰ ਅਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੁਰਾਪੁਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਭ ਠਾਕੇ। ਉਸ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਰੋਪੜ
ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਗਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰੇ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਚਹੁ ਦਿਸ ਕਰ ਡੇਰੇ ਤਰਸਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤਾਂ ਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਘੱਤ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਮ ਘੇਰਾ ਕਰ ਲਸ਼ਕਰ ਉਤਰਿਓ ਆਏ ਜਾਏ ਨਹ ਕੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਰਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬ ਕਬ ਚੜ੍ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਇਤ ਉਤ ਅਰੈ ਅਰੀ ਰਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਘੇਰਾ ਕੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਭੇੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੈ ਤੋਪ ਬੰਦੂਕ ਤੀਰ ਗਨ ਮਾਰਨ ਮਰਬੋ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਗੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਮਰਨਾ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਰੈ ਸੈਕਰੇ ਤੁਰਕ ਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਸਮੁਖ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਖੋਵੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਲੜਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਕਬ ਕਬ ਰਹਿ ਮੋਰਚਨ ਬੈਠੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਲ ਸਵਧਾਨਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਸਨੱਧਬੱਧ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਬੋ ਤੁਫੰਗ ਤੋਪ ਕੋ ਸ਼ੋਰੈ ਹਾਨ ਕਰੈ ਅਰ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਐ। ਕਬ ਕਬ ਨੇਰ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਜਬ ਚਲੈ ਤੁਪਕ ਸਮੁਦਾਇਆ। ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਐ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੇਰਾ ਕੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਐ। ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ ਮਨਿੰਦਾ ਬਰਿੰਦ ਖਾਲਸਾ ਖਗ ਛਤਰਨ ਪਰਦਾਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਜ ਮਨਿੰਦਾ ਬਰਿੰਦ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਾਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਪੰਛੀ ਉੱਪਰ ਝਪਟ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਝਪਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਧਾਨ ਬਨ ਰਹੋ ਕੇਸਗੜ ਕਰਹੋ ਰਿਪਨ ਤਹ ਮਾਰਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਣਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਸੈ ਰਾਖ ਸੰਗ ਨਿਜ ਵਹਿਰ ਦੂਰ ਨਹਿ ਜਾਵੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 500 ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਤਕੜਾਈ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਰਮੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ। ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਮਰਵਾ ਦੇਣੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤਕੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਨੇ ਤਕੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 10-10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਰੇਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ 500 ਸੂਰਮੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਢਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਬਹੁਤਾ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਤਹ ਸ਼ਤਰੂ ਜੋ ਨੇਰ ਕਰਿਓ ਚਾਹੈ, ਮਾਰ ਤੁਫੰਗ ਖਪਾਵੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਿਸ ਮੈਂ ਜਾਗਰਨ ਕਰੋ ਬਿਲੋਕੋ, ਸੁਧ ਰੱਖ ਛਤਰਨ ਕੇਰੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਿਨੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤਕੜਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਵਾਲਾ ਬਮਨੀ ਤਿਆਰ ਤਰੋ ਨਿਤ, ਹਿੰਦ ਤੁਰਕ ਲਿਹੋ ਬੈਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਲਾ ਬੰਮਣੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੂਦ ਭਰ ਕੇ ਗਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਿਆਰ-ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੌਂਦ ਪਾਇਆ ਤੇ ਘੋੜਾ ਨੱਪਿਆ, ਕਲਾ ਨੱਪੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਵਾਲਾ ਬੰਮਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਲੇਹੋ ਬੈਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਤੁਰਕ ਆ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਿਸ ਮੁਰਚੇ ਮਹਿ ਬਾਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਸਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਤ ਗਹਿ ਸ਼ਸਤਰਨ, ਨਿਜ ਰਿਪ ਪੁੰਜ ਬਿਨਾਸਾ। ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਵੈ, ਲੋਹ ਕੋਟ ਮਹਿ ਸ਼ੋਰੇ। ਇਧਰੋਂ ਭਾਈ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੂਰਮੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਟ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਸੈ ਸੰਗ ਕਰੇ ਨਿਤ, ਕਰਤਾ ਸੰਗਰ ਘੋਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 500 ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਘੋਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਗਰ ਯੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਧਾਨ ਦਿਨ ਮਹਿ ਨਿਤ ਰਹਤੇ, ਤਥਾ ਰਾਤ ਤਕਰਾਈ। ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 500 ਸੂਰਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਕੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਸਤਰ ਸਮੀਪ ਹੋਨ ਨ ਦੇਵਹਿ, ਤਜੈ ਤੁਪਕ ਸਮੁਦਾਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਤਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤਜ ਹੈ ਤੁਪਕ ਸਮੁਦਾਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਪਕ ਬੰਦੂਕਾਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਬ ਹੋਏ ਵਹਿਰ ਕਰੈ ਰਣ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਰੇਪਗਨ ਕਰਤ ਬਿਨਾਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਧਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹੈ ਨਿਤ, ਜੀਵਨ ਗੁਰ ਪਰਵਾਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਜ਼ੀਜ਼ ਰਚਨਾ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਜੀਓ ਤਿਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਾਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਜੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਜੀਓ ਤਿਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਾਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਜੁੱਧ ਵਿਚਾਰੈ। ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹਿ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ। ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਣਾਏ ਇਹ ਹੈ ਤਨ, ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਉਜਿਆਰੈ। ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਢਣੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ, ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬੁਹਾਰੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਘੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਆਗਮਪੁਰੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਸਹਿ ਲੀਨੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਤਕੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 500 ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੋਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਹਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਗਹਿ ਸ਼ਸਤਰਨ, ਰਿਪਟਿਗ ਹੋਨ ਨਾ ਦੀਨੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਟੇਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਬਲਵੰਤ ਬਹਾਦਰ, ਊਚ ਦਮਦਮੇ ਸ਼ੋਰਾ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੜੇ ਬਲਵੰਤ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਚੇ ਦਮਦਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। 100 ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕਰ, ਸਤਰਨ ਕੋ ਸਿਰ ਫੋਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿ ਉੱਚੇ ਦਮਦਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਖਬਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ, ਥਿਰੇ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਥਾਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਥਾਪੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲਗੜ੍ਹ ਨਾਮੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਸਿੰਘ ਚਾਰ ਸੈ ਸੰਗ ਰਾਖ ਕਰ ਰਹਿ ਸਦਾ ਸਵਧਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 400 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ 400 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੌਲਗੜ੍ਹ ਨਾਮੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 400 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਟਿਕੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭ ਥਿਰ ਰਹਿ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਕਬ ਕਬ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਨੋ ਆਪ ਦਿਖਾਵੇਂ ਤੁਰਕਨ, ਹੋਏ ਪਰੈ ਕਮਸਾਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਮੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਨੁਖ ਦੇ ਚਿੱਲੇ ਉੱਪਰ ਤੀਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਬਲ, ਆਪਣੀ ਧਨੁਖ ਵਿਦਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਰਨੈਲੀ ਬਹਾਦਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਿਰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਰਹਿ, ਰਾਖੈ ਬਹੁ ਤਕਰਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਹੈ
ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤਕੜਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਏਮ ਸਤਗੁਰ ਮੁਰਚਨ ਮੈਂ ਥਾਪੇ ਨਿਜ ਜੋਧਾ ਸਮੁਦਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਸੂਰਮੇ ਬੜੀ ਤਕੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੁਗ ਸੂਬੇ ਆਪਸ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕਰ ਪੂਰਬ ਦਿਸ ਕੀ ਡੇਰਾ। ਇਧਰੋਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਸੂਬੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਮੱਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਮੂ ਸਿਰੰਦੀ ਸਕਲ ਪਸਾਰੀ ਗੇਰ ਸਤੁਦਰਵ ਲਗ ਘੇਰਾ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਮੂ ਫੌਜ, ਸਰਹੰਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤੁਦਰਵ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਤੱਕ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੱਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਕਤਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਲਸ਼ਕਰ ਅਗਮਪੁਰੇ ਲਗ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਗਮਪੁਰੇ ਨਾਮੀ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੋਪ ਤੁਪਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਤਰਕਸ਼ ਤਹਾ ਮੋਰਚੇ ਧਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਪਕ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਰਕਸ਼ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਭਰ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ ਮੈਂ ਲਵਪੁਰ ਸੈਨਾ ਆਪਸ ਮੈਂ ਮਿਲ ਡੇਰੇ। ਇਧਰ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਤਨਕ ਪੀ ਰਾਖਿਓ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਇਆ ਘਾਲਿਓ ਘੇਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਤਨਕ ਪੀ ਰਾਖਿਓ, ਅੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਆਪਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅੰਤਰ ਫਰਕ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਪੱਕਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਬਤ ਦੇਸ਼ ਪਰਬਤ ਪਤ ਗਨ ਕੀ ਚਮੂ ਪਰੀ ਸਵਧਾਨਾ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ, ਪਰਬਤ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਪਹਾੜ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਮੂ ਫੌਜ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਈ ਹੈ। ਗੱਜ ਬਾਜੀ ਕਨ ਲਗੇ ਤਬੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾ ਜਹ ਨਾਨਾ। ਗੱਜ ਹਾਥੀ, ਬਾਜੀ, ਘੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਉਠੈ ਜਹ ਨਾਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਚੌਂਦਿਸ ਉਤਰਿਓ ਤੰਬੂ ਗਨ ਸਮਿਆਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਹ ਕਹਿ ਪਿਖ ਯਤ ਕਪੜ ਕੋਟ ਕੋ ਬਰਨ ਬਰਨ ਬਰਬਾਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ। ਪਹਾੜੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਫੌਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਫੌਜ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੰਬੂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਟੋਲੀਆਂ, ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਤਿਮ ਝੰਡੇ ਚੌਦਿਸ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਝੂਲਤ ਨਾਨਾ ਰੰਗਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਡ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਤੇ ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਐ ਉੱਚੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਗੱਜ ਚਿੰਗਾਰਤ ਹੈਨ ਇਰੇਖਾ ਊਠਤ ਸ਼ਬਦ ਉਤੰਗਾ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਗੱਜ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੁੰਡ ਕਰਕੇ ਐ ਚਿੰਗਾੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਹੈਨ ਹਰੇਖਾ ਤੇ ਹੈਨ ਘੋੜੇ ਉਹ ਹਿਣਕਦੇ ਪਏ ਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਊਠਤ ਸ਼ਬਦ ਉਤੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਗਾੜਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਣਕਣ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤੰਗਾ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਕਰੀ ਘਾਸ ਨਿਖੂਟੀ ਜਹ ਕਹੈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਆਨੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੱਖ ਘਾਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਾਉਣਾ। ਇਦਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਘਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰਦਾਰ ਤੱਕ ਨਖੂਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਘਾਹ ਕੱਖ ਘਾਹ ਆਦਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਅੰਨ ਘਣੀ ਚਲ ਜਾਵਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ। ਭਰਤੀ ਅੰਨ ਘਣੀ ਚਲ ਆਵਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਘਣੀ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ। ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਵੈ ਚੌਂ ਦਿਸ ਰਖਤ ਕਰਾਈ। ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੰਗ ਇਹ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤ ਬਸਤ ਭੇਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਅੰਨ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਤਕੜਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਰਸਤ ਭੇਜਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਇਸ ਬਿਦ ਘੇਰਿਓ ਮਿਲ ਮੂਰਖ ਸਮੁਦਾਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਹਿ ਮੋਰਚੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਨਿਸਮਹਿ ਸਿੰਘ ਕੇ ਤੁਰਕ ਪਹਾਰੀ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਉਧਰੋਂ ਤੁਰਕ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਟਿਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਗਰਤ ਰਖੈ ਸੁਚੇਤੀ ਸਭ ਬਿਦ ਠਾਂਡੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰ ਰਾਜੇ ਸਭ ਸੂਬਨ ਟਿਕ ਜਾਵੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਆਣਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਧਰੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਰਹਿ ਵਾਰਤਾ ਅਨੇਕ ਵਿਦਨ ਕੀ ਜਤਨ ਸਮੂਹ ਬਣਾਵੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। 4 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਸਰਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਆ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਜੇਰ ਦਸਤ ਅਰਖਾਨ ਵਜੀਦਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਅਪਰ ਗਿਰੇਸ਼ਰ ਬਣੈ ਸਲਾਮੀ ਭੂਪ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੈਰ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਸੀ।
ਉਹ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਮਸਲਤ ਗਿਣਤੇ ਬਿਨਤੀ ਪੜੈ ਬਡੇਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਸ਼ਵਰ ਆ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਕਰਕੇ ਹੰਡੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਮੇਤ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਮਸਲਤ ਗਿਣਤੇ ਬਿਨਤੀ ਪੜ੍ਹੈ ਬਡੇਰੀ। ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸਲਤ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਪਿਆ ਜੇ 4 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਕੜਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਡੰਕੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤੀ ਚਿਰ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਹਿ ਕੁਸ਼ਾਮਦ ਤੁਰਕਨ ਕੇਰੀ ਕੋਪਨ ਹੋਏ ਕਿਸ ਬੇਰੀ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਬੜੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਟਿਕ ਦੌਣ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਭਲੇ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਆਵਹਿ। ਉਧਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖੋਟੇ ਪਹਾੜੀਏ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਭਲੇ ਭਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਹਰਖੈ ਔਰ ਮਹਿ ਬੰਦਹਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਹਿ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ, ਹਰਖੈ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਭਾ ਲਗੈ ਕੈ ਅਨੇਕ ਬਾਰਤਾ ਸੁਨ ਸਨ ਗੁਰ ਕਰ ਬੈਨਾ। ਸਭਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹੁਰ ਮੋਰਚੇ ਥਿਰੈ ਆਪਣੇ ਕਰੈ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਤਰ ਅੰਨ ਲਵਨ ਘ੍ਰਿਤ ਆਦਿਕ ਸੋ ਬਰਤਨ ਮਹਿ ਆਵੈ। ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੋ ਅੰਨ ਲੂਣ ਘ੍ਰਿਤ ਘਿਓ ਇਹ ਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਵਹਿਰ ਤੇ ਭਇਓ ਸਰਬ ਕੁਛ ਨਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਨ ਆਉਣਾ ਉਹ ਸਭ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਅੰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਬੜਾ ਰੌਚਕਮਈ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪਵੇਗਾ
ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਮੰਗ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਿਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਲੇਖੈ ਕਤਹਿ ਨ ਛੂਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਅੰਤਰ ਅਨ ਲਵਨ ਘ੍ਰਿਤ ਆਦਿਕ, ਸੋ ਬਰਤਨ ਮਹਿ ਆਵੈ, ਬੰਦ ਵਹਿਰ ਤੇ ਭਇਓ ਸਰਬ ਕੁਛ, ਨਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬੋ ਪਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।